वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे धरत लुकाई नूं सोधन जगत जलंदे दा उदार करन दा इतिहास है। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज परमेश्वर मलाप तो बाद वापस मुड़े ने। चलदे चलदे जदों सतगुरु सीलागिर पहाड़ तो अगे आए, क्योंकि जिहड़ा सीलागिर पहाड़ सी इत्थे ना पानी सी ना पेड़ पौधे कोई बनस्पति सी, ना ही उत्थे कोई जीव जंतु सी। जदों अगे आए तो उत्थे सुंदर पानी दे झरने भी सन, सोहने पेड़ पौधे जिहड़े फुल्लां ते फलां दे नाल भरे हुए सन, लदे हुए सन, उन्हां दे उत्ते भौरे आदक टहक रहे सन। इत्थे भाई मरदाना जी ने एक सवाल किया सी, बाबा कि ये जिहड़े पेड़ पौधे ने फल ने कोई इत्थे खाण वाला भी है? इहां कौन ए खाए किदों ए बाद ए जावई, मानव को ना दिसाए। बाबा बंदा ते कोई नज़र नहीं आया, तो की ये फल व्यर्थ चले जाणगे? सतगुरु कहन लगे, नहीं मरदानिया, रब की मर्यादा नूं समझ। जदों असीं कहने हैं ना कि परमात्मा साडे घर पुत्र बख्श, कोई धी बख्श, कोई बच्चा बख्श,
तो ये भी याद रखना कि वो बच्चा अपने भाग भी अपने नाल लैके आउंदा है। उस बच्चे दे अपने भाग हुंदे ने, वो अपनी किस्मत अपने नाल लैके आउंदा है। परमात्मा ने सिर सिर रिजिक संभाहे ठाकुर दी एक कुदरत बनाई है। इत्थे कोई किसी ते निर्भर नहीं है। अगर तुसी मनुखा चों बाहर निकल जाओ, दसो किहड़ी गां दूजी गां नूं लिया के खवाउंदी है। एक बच्चिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ दईए, पूरी प्रकृति विच बच्चे पालण तो बाद ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई ਕਿਹੜਾ ਕਾਂ दूजे ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ दूजे ਕਬੂਤਰ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਦਾ ਹੈ। नहीं, सब अपना चोगा आप चुगते ने, सब अपना भोजन आप चुनते ने, सब अपनी पेट की उदर पूर्ति आप उठ के करते हैं। है तो साढ़े च भी इदा है भी जेड़े हथ रब ने मैनू दिते ने तुहानू भी दिते, जेड़े तुहानू दिते ने मैनू भी दिते ने। इसे करके सियाणा बंदा जदों कोई मंगदा है तो अगों कह दिंदा है भी तेरियां टुटियां ने, तू मंगदा फिरदा है। बई जिहड़े दो हत्थां नाल मंग रहे हैं, इन्हां दो हत्थां नाल तू कमा भी सकदा है। देखो, जिन्हों रब ने हथ नहीं दिते उहदे ते साडी मदद करना साडा धर्म है। पर तुसी बड़ी विचित्र दुनिया है। तुसी ऐसे लोग भी वेखे होणगे बिना पैरों तो बच्चियां कारां चला लैंदियां ने, बिना हत्थां तो लोग सारे काम कर लैंदे ने। इहो जिहियां वीडियो अज तुहाडे घरां च घुम रहीआं ने। पैरां दे नाल पूरा घर दा रोटी पानी ईवन खाना पीना सब, तो गड्डी भी चला लेंदे ने बच्चे। हाथ है नहीं है, पैरां नाल ही है। गड्डी खोलण तो लैके बंद करन तो लैके स्टार्ट करन तो लैके हुण उहनूं फिर असी टैलेंट कहने आ। देखो साडी गलती की है? नहीं, ये उहदी हिम्मत है। और उन्हें दस्सिया दुनिया के लोगों नूं कि भाई जे तुसी खुद अपनी मदद करो तो वेखो रब तुहाडे ते अधूरा होने के बावजूद भी तुहानूं पूरा बना दिंदा है। ते सतगुरां ने आख्या सी मरदानिया, गुर कै जे न खावण हारो क्यों उपजत ए हृदय विचारो, निरंकार के संत जे ईठे तिन के हेत करे फल मीठे। मरदानिया जे इत्थे बंदा ना हुंदा ते रब ने ये पैदा नहीं सी करने। ये इन्ने सुंदर पैदा क्यों कीते ने? आख्या इत्थे इन्ने सुंदर ही रब दे संत रहिंदे ने। इत्थे फिर एक संत आके सतगुरां नूं मिलदा है। उस ऋषि तो ही अज दी ये कथा जिहड़ी है ये आरंभ हुंदी है कि उन्हें आके पहला पुछया, कहण लगा जी तुसी कौन हो? अवलोकत अचरज उर आई है, मुझे आपनो नाम बताइए, सुनकर श्री गुर गिरा उचारी, नाम मोर नानक निरंकारी। वो कहन लगा जी जे तुहाडा नाम नानक है, ये कन्फर्म है भी तुहाडा ही नाम नानक है, तो फिर मेरी तुहाडे चरनां ते बंदन है, मेरी तुहाडे चरनां ते नमस्कार है। हुण सतगुरां ने सवाल किया भी भाई तू सानू किवें जाणदा है? कहण लगा जी मैनू एक बारी मेरे गुरु ने दस्सिया सी कि जदों कलयुग दा वक्त आएगा, दंभ वध जाएगा, उस दंभ नूं पखंड नूं विखावे नूं मटाउण वास्ते गुरु नानक अवतारी पुरख बन के धरती ते आउणगे
फिर सतगुਰਾਂ ने पूछा भी तेरा नां की है। मोहे नाम कल्याण लखीजै सील सैन गुर नाम जनीजै। कहन लगा जी मेरा नां तो कल्याण है, पर मेरे गुरु का नां जिहड़ा है वो सील सैन है। तो ये फिर जाके अपने गुरु नूं दसदा। उत्थे एक साधु नहीं, उत्थे कई साधु रहिंदे सी। वो फिर सारे गुरु जी के दर्शन करने वास्ते आउंदे ने। इत्थे फिर कवि जी ने उन्हां दा पूरा जिहड़ा स्वरूप है वो वर्णन किया है कि उन्होंने दब दे लंगोट लाए हुए सी, दब दे जनेऊ पाए हुए सी, भोज पत्तरां दे उन्होंने वस्त्र पहने हुए सन, हत्थां पैरां दे उन्हां दे नौं वधे हुए सन, पर मत्थे दे विच तेज सी, भगती दा प्रताप सी, बंदगी दा। इन्हां दियां दाड़ियां चिट्टियां सन, पर जिहड़ा चमड़ी है स्किन वो सुक चुकी सी। और इन्हां नूं स्वर्ग दा एक तिनका मात्र भी लालच नहीं सी। इन्हां ने स्वर्ग दे लालच नूं छड्ड दिता है। कलबल नासै दर्शन तिनके उजल हृदय ज्ञान सो जिनके। इन्हां दे हिरदे विच उजल ज्ञान है। और हालत यह है कि जे कोई इन्हां दे दर्शन करे तो उहदे पाप जा सकते हैं। हुण अंध विश्वास की दुनिया विच दर्शनां दा बहुत वड्डा भरम है। तुसीं उठे हो, तुहाडे मत्थे कौन लगे है, तुहाडे कन्नां च आवाज़ किहदी पई है, कोयल दी पई है, कां दी पई है। तुसीं घरों बाहर निकले, हवा तुहाडे वाले पासे दी सी कि तुहाडे तो विपरीत हवा चलदी सी। कोई बिल्ली राह कट गई, कोई कोता हिणक पिया, बड़ियां गल्लां ने। अंध विश्वास की दुनिया का तो घर ही परे है। और बड़ी दुनिया इस च ही गुआची फिरदी है। वो जन्म पत्री तो लैके मरण पत्री तक वो ही वो सारा जीवन उन्हों का जिहड़ा है वो खत्म हो जाता है। पर की कदे थोड़ा जिहा बाहर निकलने की कोशिश की। मेरे बड़े परम मित्र मुसलमान जिन्हां दा मैं बहुत वारी कथा च जिक्र करदा, मुहम्मद रफीक कासमी साहब इस लॉकडाउन दे विच चढ़ाई करके, भावें उन्हां दी मौत करोने नाल नहीं हुई, हार्ट पेशेंट सन। मैं गया उन्हां दे मरकज़ ते, जामिया इस्लामिया यूनीवर्सिटी तो अगे एक दावत नगर है, 40 एकड़ जगह है उन्हां दी। तो मैनू क्योंकि जाओगे शामिल होवोगे तो फिर तुहानू पता लगेगा। मैं पूछा जी इन्हां दे जिहड़ा तुसीं दफनाउने हो उस तो बाद अगों तुहाडा की प्रोग्राम है? वो कहते साडे कोई प्रोग्राम नहीं हुंदा। दो ही हुंदे, एक जदों दफनाउने उदों दुआ हुंदी है, नमाज पढ़ते असीं। एक उतों आके फिर शाम नूं जां जिस वेले भी मसीत विच पहुँचो, एक नमाज उत्थे पढ़ो, ना चौथा ना 10वां ना 13वां ना 17, कुछ भी नहीं हैगा। साडे मरन वाले तो बाद जिन्ना चिर बाकी टब्बर मरन वाला ना होवे आपां छड्डदे ही नहीं। मरन वाले तो बाद घर वालियां नूं मरन वाला करके ही छड्डीदा है। ठीक है, समा कुछ बदलिया, नहीं तो हुंदा की सी भी घर की जिहड़ी वड्डी औरत हुंदी सी, जिन्ने रिश्तेदार आउंदे सी वो जिवें नहीं वो मदर डेयरी दे दुध लैन लग्या लैन बना ली दी है, जां किते कोई टिकट लैनी होवे स्टेशन ते लाइन ला लैंदे ने लोग। लाइन च लग जांदियां सी जनानियां, असीं जी बीबी दे गल लगना है। गल की लगना भी बीबी दे गल ही पैना है कि उन्होंने फिर 5 मिनट चंगी तरह रवा रवू के आप तो जाके चाह पीनी, तो दूजी बीबी ने फिर बेबे फड़ लेनी है। अखीर सियाणे बंदे घर दे कहंदे हुंदे सी भी रब दा वास्ता है, तुसीं आ गए हो बहुत है, इनू भी बेचारी रोटी खा लैण दो।
ਕਿਤੇ ਬੁੱਢੀ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਭੋਗ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ 130 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 630 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 70 ਕਰੋੜ ਨੇ। ਕੀ ਹੁਣ 630 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਰਿਦੁਆਰ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਦੰਭ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਲਾਈਟ ਰੋਕੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਅਮਕਾ ਸਿਆ ਬਹਿ ਜਾ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਸੀਲਾ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਣ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪਖੰਡ ਮਟਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮ ਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਹੇ। ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲ ਸਮੀਪ ਆਏ ਜਬੈ ਉਠਤ ਭੈ ਗਤ ਦਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਲਾ ਸੈਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਪਸਵੀ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਏ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਤੱਕੜੀਆਂ ਵੱਟੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਇਹ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੱਕੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਛਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੋਗੋ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਪਲੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਛਾਬਾ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਵੇ, ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਓ। ਨਕੰਮੇ ਤੋਂ ਨਕੰਮਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਆਪ ਕਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਜਸਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਖੁੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਪੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਹਾਏ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਨਵਾਓਗੇ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਸਿਰ ਨਵਾਏਗਾ। ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਆਪ ਕੋ, ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੇ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਰੋਜ਼। ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਨਿਵਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਨਿਵਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਹਨ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕਰੇ, ਜਿਉ ਰਗਬਰ ਰਿਖ ਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਫੇਥ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈਆ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਅਗਲਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕਵੇ ਕਿ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਦਾਬ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਵੀ ਆਦਾਬ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਰਘੁਬਰ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲੇ ਹਰਖ ਕਰ ਸਭ ਹੀ ਗੁਰ ਸੋ, ਦਰਸ ਬਿਲੋ ਕੇ ਹਿਤ ਕਰ ਔਰ ਸੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਿਓ। ਮਿਲੇ ਹਰਖ ਕਰ ਹਵ ਹੀ ਗੁਰ ਸੋ, ਦਰਸ ਬਿਲੋ ਕੇ ਹਿਤ ਕਰ ਔਰ ਸੋ। ਮਿਲੇ ਹਰਖ ਕਰ ਸਭ ਹੀ ਗੁਰ ਸੋ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੋ, ਜੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਪ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਅੱਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ ਬਲੋਕੈ ਹਿਤ ਕਰ ਉਰਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਦ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਿਲੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਆਸ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹੂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਤਕਾ ਕੀ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਤਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੱਪ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਸੱਜਣ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨਕ ਬਿਦਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕੀਨੀ, ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਤ ਮਹਿ ਮਤ ਪੀਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਕ ਬਿਦਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕੀਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਮੁਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਤ ਮੈਂ ਮਤ ਪੀਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਦਾ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੁਮ ਬਣੇ ਆਕਾਰਾ, ਬਹੁ ਨਰ ਤਾਰੋਗੇ ਸੰਸਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲਾ ਸੈਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਥਾਨ ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਜਾਣੇ, ਆਏ ਦਰਸ ਦੀਏ ਦਇਆ ਨਿਦਾਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਸੇਵਕ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਜਾਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਭੈ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹਮ ਸਭ ਤਬ ਤੇ, ਦਰਸ ਬਿਲੋ ਕੇ ਤੁਮ ਰਾਹ ਜਬ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਪਰਸੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਿਆਲ ਗੁਸਾਈ, ਭਗਤ ਬਛਲ ਤੁਮ ਬਿਰਦ ਸਦਾਈ। ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਹੋ, ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਗੁਸਾਈ ਹੋ, ਭਗਤ ਬਛਲ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਾਦੜੀਆਂ ਸਜਾਦੜੀਆਂ ਨਿਬਣ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਦਤਾਂ ਥੋੜਾ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਕੱਲ ਆਇਓ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੈਠਾ ਸੀ, ਭਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਵੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਦਤ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ। ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਕਰੇਗਾ, ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਅੰਬਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਵਾਸੀਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਬਲੀ ਹੁੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਮਰ ਥੋੜਾ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਬੰਦਿਆ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਆਦਤ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹੈ। ਆਦਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ 40 ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ 80 ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਧ ਸਦਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਾਈ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਅਦਕ ਜੋ ਕੀਨੇ ਹਮ ਹਿਤ ਲਾਏ। ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਜਪ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਨੇਮ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਧਰਮ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀੜੀ ਘਰ ਨਰੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀੜੀ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ ਕੀੜੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸਫਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸਫਲ ਪਏ ਹੈ ਆਜ ਸੋ ਤੁਮਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਫਾਣੇ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਚੜੇ ਨਾਮ ਕੋ ਰੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜਿਆ। ਰੰਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜਦਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਕਲਫ ਵਾਲ ਚਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਚਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ,
ਪ੍ਰੋਕਲਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਕਾਹਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੀ ਕਾਲਖ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਨ ਇਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਉਦੋਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਦੁਖ ਅਧਿਕ ਆਏ, ਨਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮਿਟਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਣ ਰਮਨ ਸਪ੍ਰੀਤਾ, ਤਨ ਸੇ ਨਰ ਔਰ ਧਾਰੇ ਨੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਇੱਕ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੋਰ ਜੀ ਲਾਗੇ ਕੁੰਭ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਨਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਓ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਧਨ ਸੇ ਨਰ ਉਰ ਧਾਰੇ ਨੀਤਾ। ਉਹ ਜੀਵ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੇ, ਰੋਜ਼ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਬਿਦ ਕਹਿ ਸੁਣ 300 ਬਾਣੀ, ਬਿਦਾਰ ਖਨ ਤੇ ਭੇ ਸੁਖ ਦਾਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਮੰਗਾਏ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਲਓ ਬਾਈ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ ਭਲੀ, ਸਾਧੂ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢਣ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਕੀਤਾ? ਤੋ ਮਾਈਆਂ ਫਿਰ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ? ਨਾ, ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਕਈ ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਭੱਜੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਗੜ ਤੇ ਦੇ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮਾਲ ਤੇ ਖਿੱਚਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਜੋਗਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕੇਵਲ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਵਕਤ ਗਵਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਹੈ ਨ ਸੋ ਮਿਲ ਬੰਧਨ ਕਰੀ, ਜਾਣੇ ਰਿਖ ਨ ਸਫਲ ਸੋ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਆਹ ਘੜੀ ਤੇ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਹ ਤੇ ਗਮਨੇ ਤਤ ਛੇਨ ਆਏ, ਗਿਰ ਕਿਰਾਨ ਜਹ ਬਿਟ ਪਸੁਹਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿਰਾਨ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਨਸਪਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਇਕ ਸਾਰ ਸੁੰਦਰ ਤਹਾਂ ਸੁਹਾਵਨ, ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਅਦਕ ਮਨ ਭਾਵਨ। ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਝੀਲ ਸੀ, ਤਲਾਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠ ਗਏ ਤਹਿ ਕੈ ਤਟ ਜਬਹੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਬੋਲਿਓ ਬਚਤਾ ਬਹੀ। ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਸੁੱਟੋ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਸਲਰੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੀਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 800-900 ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। 800-900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਪੀੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੁੰਦੀਆਂ? 2-2.5 ਬੋਤਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਸਾਫ਼। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਰਿਖ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਤਾਹੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀਏ ਉਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਮਿਲਨ ਪਲ ਹੋਵਤ, ਜਿਨ ਬਚ ਜਲ ਕਲ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਤ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਰੰਗ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੇਵਸ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਪਾਪ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗਲੀ ਛੱਡੋ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੂਤ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਦਹੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯੋਗਰਟ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮਾਮਾ ਦਹੀਂ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੀ ਵੀ ਦਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਲੀ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 2-4 ਵਾਰੀ ਕਹੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟੇਕਣਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲਿਆ 10 ਰੁਪਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਬੋਤਲ ਗਲਾਸੀ ਖੇਡਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਿਓ। ਬੱਚੇ ਘਰ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਵੀ ਸਰਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਿਓ। 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਸੱਤੀ ਪੈਰੀ ਸੱਤ ਭਲਾ, ਬਈਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਸ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਵੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਕੂੜੇ ਘੱਟੇ ਰਾਸ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਪ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਗਿਰ ਪਰ ਰਿਖ ਏਕ ਹੈ, ਮਿਲੇ ਆਪ ਸੋ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਅਸ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਨਿਧ, ਨਾਨ ਲਗੇ ਤਹਿ ਥਾਏ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਤਲਾਬ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਰੇਖਤੇ ਸਮੇਂ ਤਹਾਂ ਚਲ ਆਇਓ, ਦੇਖੇ ਮੱਜਤ ਬਚਨ ਅਲਾਇਓ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਸੁਮੇਰ ਜਿਉ ਥਿਰ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਨੀਰ ਮੀਰ ਜਿਉ ਔਰ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਸਥਿਰ, ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਰੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੀ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਵੇਂ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੀਤ ਜਿਨ ਰਾਖੀ, ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀ ਰਹਿਤ ਨ ਕਾਂਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਪਰੇ ਨ ਸਾਧਨ ਕੋਈ, ਭਾਖੋ ਸੰਤ ਨਾਮ ਨਿਜ ਜੋਈ। ਜਾਂ ਤੇ ਪਰੇ ਨਾ ਸਾਧਨ ਕੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਬੋਲੇ ਮਇਆ ਨਿਦਾਨਾ, ਤਨ ਰਖੀ ਤੁਮ ਪਰਮ ਸੁਜਾਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿਲਪੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਛੈਟੀ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਅਕਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਕੱਲ ਕਥਾ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 8 ਤੋਂ 9 ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਜੀ ਦੇ
ਪਾਠ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 6:15 ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, 7 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, 8 ਤੋਂ 9 ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ, 9 ਤੋਂ 10 ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਸੁਖਾਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 9:45 ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਖਾਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਜੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕੋ ਉਹੀ ਵਕਤ ਰਹੇਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ